الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابل الاحترام علماء الكرام طلباء العظام، علم بہت بڑی دولت ہے، اس لیے کہ یہ علم اللہ کی صفت ہے. اللہ جس کو پسند کرے اس کو اپنی صفت عطا کر دیتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات کو اپناؤ. اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی ہر صفت اپنے اندر پیدا کرو، بلکہ
جو صفت تم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو، جو مخلوق کی صفت بن سکتی ہے، وہ صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ مثال کے طور پر اللہ خود کھانے کا محتاج نہیں، لیکن سب کو کھلاتا ہے۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، دوسروں کو کھلاؤ۔ اللہ کو خود کسی چیز سے فائدہ لینے کی ضرورت نہیں، لیکن سب کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، تمام انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ اللہ خود آرام نہیں کرتا، اس کو ضرورت نہیں، لیکن سب کو آرام دیتا ہے۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، دوسروں کو آرام دینے کی کوشش کرو۔ اس طرح اور بھی بہت ساری صفات ہیں۔ تو علم اللہ کی صفت ہے، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے، تو اس کو پورا حاصل کرو۔ ان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ انبیاء علیہ السلام کی میراث یہ علم ہے، جو اس کو لینا چاہتا ہے تو پورا لے لے، پورا میراث لے لے۔ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ومن وبعد. Para ulama yang kami muliakan, para talabah yang kami cintai, kami sayangi, alhamdulillah wa syukurillah, ilmu adalah satu perkara yang besar, dan Allah Ta'ala, ilmu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi SAW bersabda, berakhlaklah sebagaimana sifatnya Allah. Apa maksud daripada hadis ini? Bukan berarti kita disuruh menguasai atau mempelajari semua sifat Allah, semua sifat Allah menjadi sifat kita, bukan. Tapi sekemampuan kita berusaha untuk bagaimana sifat Allah ini wujud dalam kehidupan kita. Contoh, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makanan, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi seluruh makhluknya makan. Maka kita sebagai makhluk, sebagai hamba, berusahalah senantiasa memberi kepada orang lain makanan yang kita dapatkan. Begitu pula Allah Ta'ala tidak sedikit pun berhajat kepada kita, atau tidak sedikit pun mengambil manfaat daripada kita. Sifatnya Allah senantiasa memberi manfaat kepada semua makhluknya. Begitu pula bagaimana kita juga senantiasa berusaha memberikan kebaikan kepada setiap makhluk, memberi manfaat kepada setiap makhluk yang ada di sekitar kita. Begitu pula Allah Ta'ala tidak berhajat kepada istirahat, akan tetapi Allah menjadikan seluruh makhluknya senantiasa beristirahat. Bagaimana kita juga bisa menjadikan diri kita dan menjadikan orang lain itu tenang ketika ada di hadapan kita. Mereka bisa beristirahat dengan tenang ketika kita ada di sisi mereka. Ini maksud daripada takhallaku bi khalqillah. Berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka kita diperintahkan untuk berusaha mengambil sebanyak mungkin ilmu yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Karena ilmu adalah sifatnya Allah, maka bagaimana kita mengambil sebanyak-banyaknya ilmu. عزیز طلبہ کرام، یہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں، طلب علم کا راستہ، یہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما
سهل الله له طريقا إلى الجنة. جو شخص علم سیکھنے کے لیے اسی راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس سے معلوم ہے کہ یہ راستہ سیدھا جنت جانے والا ہے. لیکن علم دو قسم کا ہے، ایک علم نافع اور دوسرا علم غیر نافع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے علم نافع مانگا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا. اور علم غیر نافع سے اللہ کی پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. تو ہم علم حاصل کریں لیکن علم نافع حاصل کریں. علم غیر نافع سے اپنے آپ کو بچائیں. شیطان کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا، اس کے پاس بڑا علم ہے، اب بھی ہے. اس لیے تو شیطان علم والوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس بڑا علم ہے لیکن اس کا علم غیر نافع ہے. اور آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا تھا وہ علم نافع ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہمارا علم نافع بن جائے. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang sedang kita pelajari sekarang, yang sedang kita mujadahi sekarang ini adalah jalan paling cepat menuju surganya Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Ta'ala. Dan ini kita sekarang sedang menuju ke sana. Akan tetapi ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat, ghair nafi, yang tidak bermanfaat. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'. Begitu pula Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena iblis itu juga diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Ilmunya luar biasa iblis. Akan tetapi ilmu yang dimiliki oleh iblis itu tidak bermanfaat. Akan tetapi ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada Adam alaihissalam ilmu yang bermanfaat. Sehingga iblis berusaha mencoba dengan ilmu yang dia miliki menggoda Adam alaihissalam agar dia tersesat atau jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis se ek guna sadir hua. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حکم دیا کہ اس جدول آدم کو سجدہ کرو. یہ حکم فرشتوں کو بھی تھا اور ابلیس کو بھی تھا. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ کا حکم توڑا، اس نے نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے جواب میں کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں تو آدم سے بہتر ہوں، مجھے تمہیں آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آگ صاف چمکنے والی ہوتی ہے، مٹی میلی ہوتی ہے. آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی پیروں کے نیچے ڈھونڈی جاتی ہے. میں کیوں سجدہ کروں آدم کو؟ تو ابلیس نے گناہ کیا، اللہ کا حکم توڑا اور پھر اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھا، بلکہ اس پر عمل کرنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے
बावजूद इसके कि इब्लीस के पास बड़ा इल्म था, उसको महरूम कर दिया, अपनी रहमत से महरूम कर दिया और जन्नत से महरूम कर दिया और आसमानों से उसको उतार दिया। वो खुरुज मिन्हा इन्नका रजीम, जन्नत से उतार दिया। क्यों? उसने अपनी गलती तस्लीम नहीं की, अपना गुनाह तस्लीम नहीं किया, उस पर अकल दिखाने लगा। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से ये गलती हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत में रहो और जो चाहो खाओ, लेकिन एक दरख्त बताया कि इस दरख्त के करीब न जाओ, इससे मत खाओ। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने भूल गए, फनसिया, भूल गए। अल्लाह ने कुरान में बताया फनसिया, भूल गए और उस दरख्त से खा लिया जिससे अल्लाह ने मना फरमाया था। तो गलती तो हो गई, अल्लाह का हुक्म टूट गया। लेकिन अल्लाह ने पूछा कि हे आदम, मैंने तुम्हें कहा था कि इस दरख्त के करीब मत जाओ, तूने क्यों इस दरख्त में से खा लिया? आदम अलैहिस्सलाम ने अकड़ नहीं दिखाई। जब अपनी गलती सामने आई तो रोने लगे, अल्लाह से माफी मांगने लगे और आजिज़ी करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो ये सिफत है अल्लाह को बहुत पसंद है। इसी सिफत की वजह से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाया इस दुनिया में, इतनी बड़ी इज्जत दी। अल्लाह को ये आजिज़ी वाली सिफत पसंद है, रोने वाली सिफत पसंद है, गिड़गिड़ाने वाली सिफत अल्लाह को पसंद है। अगर एक बंदे से ऐसा गुनाह हो जाए जो अल्लाह के हक से मुताल्लिक है तो अल्लाह से माफी मांगे। अगर उससे ऐसा गुनाह हो जाए जो बंदे के हक से मुताल्लिक है, उस बंदे से कहे मुझे माफ कर दो। ये सिफत अल्लाह को पसंद है और इस सिफत के साथ जो इल्म कोई हासिल करे वो इल्म उसको फायदा देता है। उस्ताद की बेअदबी हो जाए, कहे मुझे माफ कर दे। वालिदैन का हुक्म टूट जाए तो कहे कि मुझे माफ कर दे। किसी मुसलमान को जबान से बुरा कहे तो फौरन कहे मुझे माफ कर दे। ये सिफत अल्लाह को बहुत पसंद है। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis dengan ilmu yang dia miliki menjadikan dia tidak taat akan perintah Allah. Dia berbuat dosa dengan ilmu yang dia miliki. Kenapa? Ketika diperintahkan seluruh makhluk untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, usjud li Adam, sujud kepada Adam, malaikat sujud, semua sujud kecuali iblis. Dia nggak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu nggak mau sujud wahai iblis? Dia memiliki ilmu yang luar biasa. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, malaikat semua bersujud, dia nggak mau, menolak, mengingkari perintah Allah. Kenapa? Dia katakan, karena dari benar, aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan malah min. Dia diciptakan dari tanah. Kenapa? Aku api ini hebat, bisa membakar segalanya, sama mengkilat, bagus, indah. Sedangkan tanah hancur, dia mudah dihancurkan, diinjak-injak oleh manusia. Merasa dengan ilmu yang dia miliki timbul kesombongan. Dia tidak taat akan perintah Allah Ta'ala. Akhir apa yang terjadi dengan ilmu yang dia miliki yang tidak memberikan manfaat pada dirinya ataupun yang sekitarnya, dengan ilmu yang dia miliki menjadikan dia menjadi sombong, akhirnya Allah Ta'ala usir dia dari surganya Allah. Ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga, dan sungguhnya kamu ini pendosa, orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Adam alaihissalam dengan ilmu yang dia miliki memberikan manfaat untuknya. Kenapa? Ketika Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dan suruh tinggal di surganya Allah, nikmati hidup di surga, tapi jangan kamu dekati satu pohon ini. Allah Ta'ala perintahkan untuk dia tidak dekati pohon tersebut, tapi dia dekati dan dia makan buahnya. Kemudian dengan sebab melanggarnya dia atas perintah Allah, Allah Ta'ala turunkan Adam alaihissalam ke bumi. Akan tetapi menyebabkan Adam alaihissalam merasa dosa, perasaan bersalah, merasa nggak bisa apa-apa, merasa berdosa. Itu yang menyebabkan Allah suka dengan apa yang dilakukan Adam. Dia lakukan kesalahan, ya, akan tetapi kesalahan tersebut
menjadikan dirinya bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, merasa bersalah kepada Allah. Betul-betul dia menangis sejadi-jadinya kepada Allah akan dosa yang dia lakukan. Sehingga Allah suka, Allah cinta kepada hambanya yang dia ketika buat salah, akan tetapi dia menyadari kesalahan itu dan dia memohon ampun dengan kesalahan tersebut. Bagaimana kita juga seperti ini, terkadang kita berbuat dosa kepada Ustadz, kita langgar perintah Ustadz, yang sifatnya adalah dua. Ketika kita berbuat dosa yang itu adalah hak Allah, yang sifatnya hak Allah, perintah-perintah Allah yang kita langgar, maka dia segera bertobat memohon ampun kepada Allah. Akan tetapi yang sifatnya hakul adam, sama manusia, maka dia tidak segan-segan untuk meminta maaf kepada orang yang telah dia zalimi atau dia berbuat salah kepada orang tersebut. Dan itu sering kita lakukan di sini. Kita langgar perintah Ustaz, langgar aturan-aturan pondok. Maka yang harus kita lakukan adalah kita merasa bersalah dan kita mohon maaf. Kita minta ampun kepada Allah, kita mohon maaf kepada Ustaz. Kita berjanji tidak akan mengulangi. Itulah sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis ne jo kaha, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. 4 गुनाह उसने किए, 4, और ये खतरनाक गुनाह है। ये गुनाह ऐसे हैं जो बंदे को अल्लाह की रहमत से महरूम कर देते और वो इल्म उसका फिर फायदा नहीं देता। पहला गुनाह उसने क्या किया? आना मैं भी कुछ हूं, इसको हम कहते हैं तकब्बुर। अपने आप को बड़ा समझा उसने, ये खतरनाक गुनाह है। और जो अपने आप को बड़ा समझता है ना, वो दुनिया में भी परेशान होता है, आखिरत में भी परेशान होता है। आयत तो मक़ूला है, मन क़ाला अना वक़अ फ़िल अना, जो कहें मैं भी कुछ हूं तो सारी जिंदगी मुशक्क़त में रहेगा, तकलीफ में रहेगा। तो इससे हम अपने आप को बचाएं, अपने आप को कभी बड़ा न समझें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाइज फरमा रहे थे बनी इस्राइल में, और किसी ने पूछा कि आपसे बड़ा आलिम कोई है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। ये बात बिल्कुल यकीनी थी, सच्ची बात थी। मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ा आलिम मखलूक में उस जमाने में कोई भी नहीं था। नबी से बड़ा आलिम मखलूक में कोई नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम की बात में कोई शक नहीं था। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम तो बनी इस्राइल पर तजुर्बा कर चुके थे ना। अगर मूसा अलैहिस्सलाम कहते कि हाँ मुझसे बड़ा भी कोई आलिम हो सकता है, तो बनी इस्राइल कहते हम उसके पास जाकर उससे दिन सीखेंगे। वो तो ऐसी कौन थी? तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बड़ा आलिम समझा। ये बात अल्लाह को पसंद नहीं थी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुशक्कत में डाल दिया और अल्लाह ने फरमाया कि मेरा एक बंदा है मजमा-उल बहरैन में, उसके पास वो इल्म है जो तेरे पास नहीं है। ये नहीं कि उसके पास ज्यादा इल्म है या बड़ा इल्म है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह कैसे मैं वहां तक पहुंचूंगा? तो लंबा सफर किया वहां तक, अल्लाह ने रास्ता बता दिया। और जहां खज़र अलैहिस्सलाम थे वहां पहुंचकर सो गए और पता नहीं चला, और उससे आगे निकल गए। 1 दिन 1 रात का सफर किया और बाद में पता चला कि खज़र अलैहिस्सलाम तो वहां है जहां कल हमने आराम किया। फिर वापस आए। ये इतनी मुशक्कत में अल्लाह ने डाल दिया। हालांकि अल्लाह के इस बात पर भी कादिर था कि खज़र अलैहिस्सलाम को वहां से मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का दर्जा बड़ा था। खज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देते आ जाओ यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुशक्कत में डाल दिया। जाओ उसके पास, वहां से उसका इल्म देखो। पता नहीं अपने घर से खज़र अलैहिस्सलाम के पास मजमा-उल बहरैन तक पहुंचने में कितना सफर किया।
उससे आगे एक दिन और एक रात का सफर किया, फिर वापसी पर एक दिन और एक रात का सफर किया और फिर खज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। उलमा ने इसकी वजह ये बताई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बड़ा आलिम कहा और वो थे भी बड़े आलिम। तो हमारा क्या हाल होगा अगर हमने अपने आप को बड़ा समझा कि मैं बड़ा आलिम हूं, अच्छा आलिम हूं, तो सारी जिंदगी मुशक्कत रहेगी। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 sifat yang tidak disukai Allah ketika iblis mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Yang pertama adalah ana, saya bisa, saya mampu, saya hebat, saya alim. Ini sifat yang paling dibenci oleh Allah, walaupun sifat tersebut adalah sifat yang hak, yang betul. Iya betul, dia alim, dia betul hebat. Akan tetapi ketika dia merasa bahwasanya dia mampu, dia bisa, dia hebat, ini sifat yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makalah Arab katakan, barang siapa yang mengatakan saya, maka dia sedang menuju kepada kehancuran. Sebagaimana kisah Musa alaihissalam. Musa alaihissalam, Nabi, ya Rasul, ulul azmi, komplit, paketnya komplit secara manusiawi. Dan Nabi pula. Beliau memiliki segala kelebihan. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Musa alaihissalam, apakah ada orang yang lebih alim daripada engkau, wahai Musa? Dia katakan tidak. Perkataan ini bukan sombong, betul. Tidak ada yang lebih alim daripada Musa alaihissalam di zaman itu. Tidak ada yang lebih hebat daripada Musa alaihissalam di zaman itu. Derajatnya, semua kelebihan dimiliki oleh Musa. Dan ketika Musa alaihissalam katakan itu perkataan yang betul. Akan tetapi Allah tidak suka dengan perkataan itu. Sehingga Musa alaihissalam Allah Ta'ala uji dengan sedikit kesulitan. Maka Allah Ta'ala katakan kepada Musa, ada orang yang dia memiliki ilmu yang kamu tidak memiliki ilmu yang dimiliki oleh orang itu. Yakni Nabi Khidir alaihissalam. Kamu harus pergi ke Majma'al Bahrain. Di sana kamu akan menjumpai orang yang dia memiliki ilmu yang tidak kamu miliki. Maka jalan Musa alaihissalam dari rumahnya dengan perjalanan 1 hari 1 malam, kemudian istirahat di satu tempat, jalan lagi 1 hari 1 malam. Kemudian Allah Ta'ala katakan itu Khidir, Majma'al Bahrain, tempat di mana orang tersebut itu ada di tempat kamu istirahat waktu itu. Jadi harus dia kembali lagi, padahal dia telah menempuh perjalanan 1 hari 1 malam dengan perjalanan yang musyaqqaq, yang luar biasa sulitnya. Akan tetapi disuruh oleh Allah Ta'ala kembali lagi ke tempat yang tadi dia sudah beristirahat di sana. Misal Allah Ta'ala ingin menyuruh Nabi Khidir alaihissalam untuk jumpa Musa alaihissalam, bisa saja Allah. Kenapa? Derajat Musa lebih tinggi daripada Khidir. Musa lebih alim daripada Nabi Khidir. Musa lebih segalanya daripada Khidir alaihissalam. Akan tetapi hadirin mulia, Allah ingin memberikan kesulitan kepada Musa alaihissalam karena tadi dia merasa tidak ada yang lebih alim daripada saya, sehingga Allah memuji Nabi Musa alaihissalam. Dia harus kembali lagi dengan masyaqqah, dengan kesulitan untuk dapat berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. तो इसका नतीजा ये निकला कि आप जिस दर्जे में भी पहुंचे अपने आप को छोटा आलिम समझें, मेरे पास थोड़ा इल्म है, आगे और मैंने हासिल करना है। अगर आप दौरे हदीस को भी पहुंच जाएं और फारिग हो जाएं, ये न समझे कि मैं बड़ा आलिम बन गया और मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि ये समझे कि मेरे पास अभी थोड़ा इल्म है, आगे मैंने और इल्म हासिल करना है। हमेशा दूसरों को अपने से बेहतर समझे, दूसरों को अपने से अफजल समझे, अपने आप को दूसरों से छोटा समझे। जब ये सिफत आपके अंदर पैदा होगी तो फिर अल्लाह आपको इल्म नाफिअ अता करेगा। Seberapa tinggi pun derajat yang Allah berikan kepada kita, dengan segala keistimewaan yang kita miliki, jangan pernah merasa kita mampu dan kita hebat. Selalu kita merasa rendah, selalu kita merasa nggak bisa apa-apa, selalu kita merasa bahwasanya kita tidak mampu, karena yang mampu, yang hebat adalah Allah Ta'ala.
Karena semakin kita merendah, semakin kita jauh daripada sifat sombong, semakin kita merasa nggak mampu, semakin Allah Ta'ala akan berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Sekalipun kita sudah ngaji tinggi, ilmunya sudah banyak, sudah selesai daurah, terus jangan kita pernah merasa cukup dengan itu dan kita merasa hebat dan alim. Tapi kita merasa rendah, kita merasa nggak mampu, merasa nggak bisa, sehingga Allah akan terus berikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita dengan sebab kerendahan kita. Tapi ketika kita merasa mampu dan hebat, maka pada saat itu mulai daripada kesulitan, musibah yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. دوسرا بنا جو شیطان نے کیا وہ ہے حسد. شیطان نے آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا. شیطان یہ چاہتا تھا، ابلیس، کہ میں نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی، اللہ نے اگر خلیفہ بنانا ہے تو مجھے بنایا تھا، اس کو کیوں بنایا؟ اللہ نے اس کو نعمت کیوں دی؟ یہ ہے حسد. اور حسد جو ہے حدیث میں آتا ہے نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو صاف کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ عزت دی، یہ عہدہ دیا، منصب دیا، ابلیس نے حسد کیا. اس لیے وہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہوا، علم سے بھی محروم ہوا. تو حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی تو ایک آدمی اس کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے، یہ نعمت اس کو کیوں ملی. یہ خطرناک گناہ ہے، اور اہل علم میں یہ گناہ پایا جاتا ہے کثرت سے. فلانے کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں ملا، فلانے کو اتنی بڑی عزت کیوں ملی، یہ ہے حسد. تو یہ خطرناک گناہ ہے اور یہ علم نافع کے راستے میں رکاوٹ ہے. Kemudian dosa yang kedua, tadi yang pertama ana, yang kedua dosa yang telah dibuat oleh iblis adalah hasad. Ini adalah perkara yang paling berbahaya, yang akan menjadikan kita termahrum atau terhijab daripada rahmat Allah dan ilmu yang bermanfaat. Karena kita nggak terima ketika ada orang lain lebih bermanfaat, lebih tinggi ilmunya. Hasad timbul sebagaimana yang dihasati oleh iblis kepada Adam alaihissalam. Saya menyembah Allah ribuan tahun, ilmu saya tinggi, tiba-tiba ada makhluk Allah yang baru diciptakan, yang diberikan segala keistimewaan, saya disuruh sujud kepada dia. Ada hasad rasa. Seorang yang diberikan seseorang yang diberikan kelebihan lain, kemudian timbul hasad. Itu yang dimiliki oleh iblis pada saat itu. Dia hasad, gak terima kalau Adam ini lebih mulia daripada dia, sehingga dia harus sujud kepada Adam alaihissalam. Maka pada saat itulah yang menyebabkan akhirnya dia termahrum dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita betul-betul jauhi daripada sifat hasad. Kita harus senantiasa melihat orang lebih baik dari kita, lebih alim dari kita, lebih hebat dari kita. Itu yang menjadikan Adam alaihissalam akhirnya dipilih oleh Allah menjadi khalifah fil ardh. Karena gak terima iblis, saya yang sudah menyembah Allah ribuan tahun, taat kepada perintah Allah ribuan tahun, kenapa bukan saya yang dijadikan khalifah? Nah, Adam alaihissalam itu yang menyebabkan akhirnya iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Gak terima dia dengan kelebihan yang dimiliki oleh Adam alaihissalam. Apa itu hasad? Adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang lain dan dia gak terima dengan kelebihan tersebut. Dia menginginkan bagaimana kelebihan tersebut hilang daripada diri orang lain tersebut. Itu yang namanya hasad. Maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa merasa orang lain lebih hebat daripada kita. Maka Allah akan berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. حسد کے متبادل ہمیں اللہ نے ایک اور چیز عطا فرمائی جس کو غبطہ کہتے ہیں. رشک، غبطہ. کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو دل میں تمنا کرے کاش کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے. ایک طالب علم ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے تو تمنا کرے کہ کاش کہ میں بھی ایسا بن جاؤں. یہ غبطہ ہے. اس کا اللہ نے حکم دیا، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، لا حسد الا فی اثنین. ایک طالب علم ہے، وہ محنت کرتا ہے، اس کو دیکھ کر
دل میں تمنا کرے کاش کہ میں بھی اسی طرح محنت کروں. ایک طالب علم ہے وہ ذکر کی پابندی کرتا ہے, باجماعت نمازوں کی پابندی کرتا ہے, یہ تمنا کرے کہ کاش کہ میں بھی ایسے ہی بن جاؤں. کسی کو اللہ نے کوئی بڑی عزت دی, منصب دیا, عہدہ دیا, تو تمنا کرے کہ کاش کہ میں بھی ایسا بن جاؤں. یہ اچھی بات ہے. Akan tetapi ada hasad yang dibolehkan, yakni ghibtah. Ghibtah ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Dia tidak menginginkan sesuatu tersebut hilang dari dirinya, tapi dia di dalam hatinya berharap bagaimana dia bisa seperti orang itu. Ini dibolehkan di dalam hasad. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada hasad kecuali dua perkara. Ketika kita melihat ada kawan kita yang dia lebih sungguh-sungguh dalam belajar, dia lebih sungguh-sungguh dalam beramal, dia sungguh-sungguh menjaga zikirnya, maka di dalam hati kita bukan menghendaki amal tersebut hilang dari orang itu, tapi di dalam diri kita kita berharap seandainya saya bisa seperti dia. Jadi ada keinginan untuk menjadi seperti orang itu tanpa menginginkan sesuatu tersebut hilang daripada orang tersebut. Ini ghibtah namanya, dan ini dibolehkan di dalam syariat, diperintahkan oleh Nabi SAW. تیسرا گناہ جو ابلیس نے کیا, بے ادبی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا, اپنا خلیفہ بنایا, عہدہ دیا, تو ابلیس کو چاہیے تھا کہ ادب کرتا. اس نے بے ادبی کی. میں کیوں سجدہ کروں اس کے سامنے, یہ مٹی سے پیدا ہوا, یہ ہے بے ادبی. اور بے ادب محروم شد از فضل رب, یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے. بے ادب آدمی جو ہے اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے, اللہ کا فضل اس کو نہیں ملتا. الدین کلہ ادب, دین تو سراسر ادب کا نام ہے. سلف صالحین کا مقولہ ہے, من حرم الادب فقد حرم الخیر کلہ. جو ادب سے محروم ہوا ہر خیر سے محروم ہو گیا, کوئی خیر اس کو نہیں ملے گی بے ادب ہو. تو اس لیے آپ ادب کریں, طالب علم کے زمانے میں ادب کریں, کتاب کا ادب کریں. یہ تیپائی جس پر آپ کتاب رکھتے ہیں اس کا ادب کریں, مدرسے کی دیواروں کا ادب کریں, کہ اور استاذ کا ادب کریں, اپنے سے بڑی عمر والے کا ادب کریں, اپنے سے بڑے درجے والے کا ادب کریں. جب آپ ادب کریں گے تو اللہ آپ کو علم نافع دے گا. ادب نہیں کریں گے تو علم سے محروم ہو جائیں گے. ابلیس نے تیسرا گناہ کیا, بے ادبی کا. Kemudian dosa yang ketiga yang dilakukan oleh iblis adalah bi'adabi. Tidak ada adab, tidak berakhlak, tidak adab. Kenapa ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, dia katakan, kenapa saya harus bersujud kepada dia? Tidak ada akhlak dia, tidak berakhlak dia, sehingga menyebabkan akhirnya dia termahrum, dia terhijab, terhalang daripada rahmat Allah Ta'ala, terhalang daripada ilmu yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Sebab karena bi'adabi. Kenapa? Karena ada qaul fasih katakan bahwasanya orang yang tidak ada adab maka dia akan terhalang daripada fadl atau keutamaan atau rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis Nabi SAW katakan orang yang tidak ada adab maka dia akan termahrum daripada segala kebaikan. Hadis bukan hadis Nabi tapi perkataan ulama. Yang siapa yang tidak memiliki adab maka dia akan terhijab daripada segala kebaikan. Maka senantiasalah kita beradab kepada segala hal. Kepada kitab kita adab di mana harusnya diletakkan. Bahkan kepada tempat untuk menaruh kitab kita adab. Kepada dinding madrasah ini kita adab. Kepada alatul ilm, sesuatu yang berhubungan dengan ilmu itu betul-betul kita adab. Kepada ustaz kita beradab. Kenapa? Dengan adablah Allah akan berikan ilmu yang bermanfaat. Dan dengan tidak beradabnya kita, itu akan menjadikan ilmu kita tidak bermanfaat. فارسی زبان کا ایک شعر ہے, ادب تاجیس از لطف الہی, بنے برسر برو ہر جا کے خواہی. جس کا مطلب یہ ہے ادب اللہ کی مہربانی کا تاج ہے, تاج اللہ کے فضل کا ایک تاج ہے.
جب یہ تاج تم اپنے سر پر رکھو گے، ادب کرو گے، تم جہاں جاؤ گے لوگ تمہارا ادب کریں گے۔ طالب علم اپنے زمانے طالب علمی میں اگر ادب کرے گا تو جب یہ عالم بنے گا سب لوگ اس کا ادب کریں گے۔ اگر طالب علم نے خود ادب نہیں کیا زمانے طالب علمی میں تو عالم بننے کے بعد کوئی بھی اس کا ادب نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ با ادب بن جائیں۔ Sebagaimana syair Farsi mengatakan, adab itu sebagaimana mahkota. Maka siapa yang dia meletakkan mahkota tersebut pada tempatnya, maka dia akan senantiasa dihormati oleh orang lain. Ketika dia tidak menempatkan mahkota tersebut pada tempatnya, dia tidak akan dihormati. Maka senantiasalah kita beradab. Karena kalau kita beradab, Allah akan jadikan orang lain pun akan beradab kepada kita, akan berakhlak kepada kita. Tapi ketika kita di zaman talabul ilm ini, di zaman kita belajar ilmu ini, kita sudah tidak beradab, maka nanti ke depannya tidak akan ada orang yang berakhlak atau beradab kepada kita. چوتھا گناہ جو ابلیس نے کیا وہ ہے اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا، کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، کہ اللہ نے ابلیس نے اعتراض کیا۔ تو اس اعتراض کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا، اپنے فضل سے اور علم سے اس کو محروم کر دیا اور اس کو جہنمی بنا دیا۔ آپ کے یہاں کا معلوم نہیں، ہمارے پاکستان میں تو ایسا ہے، لوگ قرآن اور حدیث سے جو حکم ثابت ہوتا ہے تو بعض لوگ جو بے دین قسم کے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حکم کیوں دیا، اللہ نے یہ حکم کیوں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا، یہ تو ہماری عقلوں کے خلاف ہے۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ایک خطرناک فتنہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو حکم ہمارے عقل کے مطابق ہو اس کو ہم مانیں گے اور جو ہماری عقل کے مطابق نہ ہو اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ہے اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا جو بھی حکم آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت آئے، وہ اس پر عمل کرے اور اس پر یقین کرے کہ اسی میں کامیابی ہے، اس پر اعتراض نہ کرے۔ Kemudian dosa yang keempat yang dibuat oleh iblis adalah dia mengingkari perintah Allah. Dengan sebab mengingkari perintah Allah yang akhirnya menyebabkan dia termahrum dari rahmat Allah Ta'ala, terhijab dari rahmat Allah Ta'ala. Sebab dia mengingkari perintah Allah. Kami di negara kami di Pakistan, beliau ada orang-orang yang dia tidak ada agama, dalam arti tidak beragama. Mereka ini Islam tapi mereka tidak beragama. Bukan dia melanggar perintah Allah, lain dia mengingkari perintah Allah Ta'ala. Dia selalu mencari-cari perintah Allah yang sesuai dengan akalnya, yang sesuai dengan keinginannya. Tapi ada perintah Allah dan Rasulnya yang tidak sesuai dengan akal mereka, mereka ingkari. Kenapa kok ada perintah seperti ini? Ini mengingkari perintah Allah Ta'ala. Dan ini termasuk dosa besar dan sangat berbahaya sekali apabila orang memiliki sifat dia mengingkari perintah Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dengan sebab dia mengingkari perintah Allah yang akhirnya menyebabkan dia betul-betul terhalang dari rahmat Allah Ta'ala. Beda dengan orang yang dia melanggar perintah Allah. Dia langgar perintah Allah, tapi dia tahu itu dosa. Ini dia tahu itu dosa dan dia tidak setuju kalau itu jadikan itu adalah dosa, sesuatu yang melanggar kita. Jadi dia pengen sesuatu yang sesuai dengan akalnya dia, logiknya dia masuk, dia jalani. Tapi ketika tidak masuk akal mereka, maka dia ingkari. Ini adalah dosa yang besar, yang berbahaya. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ابلیس کے پاس بڑا علم تھا اور ہے اب بھی ہے، لیکن اس کا علم غیر نافع ہے، کوئی فائدہ اس کو نہیں دیا علم نے، کیونکہ اس نے علم کے ساتھ تکبر کیا، حسد کیا، بے ادبی کی، اللہ کے حکم پر اعتراض کیا۔ تو ان چار گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں
اور علم سیکھیں اور جو آپ نے سیکھا اس پر عمل کریں اور نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ جو علم ہم نے سیکھا اس پر عمل کر کے پوری دنیا تک وہ علم پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کرے گا اور اللہ امید ہے کہ آپ کو آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا. امام ابو یوسف شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے. تو امام ابو حنیفہ کا بڑا حلقہ لگتا تھا, علم سکھاتے تھے. تو امام ابو یوسف غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, غریب تھے. ان کی والدہ نے ان کو کسی دکان پر کام سیکھنے کے لیے لگا دیا تاکہ یہ کوئی کام سیکھ کر جو ہے روزی کمائے. تو امام ابو یوسف نے اچانک دیکھا امام ابو حنیفہ کا علمی حلقہ, تو شوق پیدا ہوا کہ میں بھی علم سیکھوں. تو والدہ ان کو بھیجتی تھی دکان پر اور یہ جا کر امام ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھ جاتے. تو ایک دن والدہ کو پتہ چلا, بہت غصے میں آئی اور امام ابو حنیفہ سے کہا آپ اس کو کیا سکھاتے ہیں, آپ نے کیا سکھایا, میں نے کام کے لیے بھیجا اور آپ نے اس کو اپنے پاس بیٹھا دیا. تو امام ابو حنیفہ سمجھ گئے کہ یہ عورت جو ہے نا اس کا دماغ پورا کام نہیں کرتا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں اس کو سکھاتا ہوں فیروزے کی تھالی میں فالودہ کھانے کا طریقہ. میں اس کو سکھاتا ہوں فیروزے کی تھالی میں فالودہ یا پستہ کھانے کا طریقہ. فالودہ کھانا ہے. وہ عورت غصے میں آ گئی اور اس نے کہا کہ یہ کچھ کما نہیں سکتا, کوئی کام اس نے نہیں سیکھا تو فالودہ کیسے کھائے گا. بعد میں جب امام ابو یوسف عالم بنے اور اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ وہ چیف جسٹس بن گئے, قاضی القضات, ہارون رشید کے زمانے میں. تو ایک دفعہ وہ اپنے شاگردوں کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے امام ابو یوسف, اور اتنے میں ایک خادم آیا اور فیروزے کی تھالی میں فالودہ لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا یہ آپ کے لیے ہارون رشید بادشاہ نے ہدیہ بھیجا ہے کھانے کے لیے. امام ابو یوسف مسکرائے, ہنسنے لگے. تو شاگردوں نے پوچھا کیوں مسکرائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنے استاد کی بات یاد آئی. استاد نے کہا تم علم سیکھنے میں محنت کرو اور آئندہ جو ہے نا ایسا واقعہ پیش آئے گا, تمہاری اتنی عزت ہوگی. وہ فیروزے کی تھالی میں فالودہ وہ سامنے آ گیا جو امام ابو حنیفہ نے کہا تھا. تو اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم دین کا علم سیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور اس پر عمل کرنے میں مشغول ہو جائیں اور اپنی نیتوں کو درست کر لیں. انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا کی زندگی بھی بنائے گا اور آخرت کی زندگی بھی بنائے گا. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah sampaikan tadi di awal bahwasanya iblis yang memiliki segudang ilmu, dengan ilmu yang luar biasa yang dia miliki, tapi dengan sebab 4 dosa yang tadi dia buat, takabur, hasad, be'adabi atau tidak beradab, dan terakhir mengingkari perintah Allah. Ini 4 dosa yang telah dibuat iblis yang menjadikan akhirnya dia dihinakan di dunia, di kehidupan, dan dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Dimahrum daripada rahmat Allah, dihijab daripada rahmat Allah dengan sebab 4 dosa ini. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan perkara tadi. Jangan sampai kita mendekati keempat sifatan, dijauhi 4 sifatan. Sebaliknya kita harus tawadu, sebaliknya kita harus memiliki sifat ghibtah, hasad, ghibtah, ingin. Bagaimana kita seperti orang yang memiliki kelebihan tanpa menginginkan hilangnya itu. Kita beradab terhadap ilmu, terhadap alim ilmu, terhadap para ustaz. Kemudian yang terakhir kita berusaha untuk senantiasa taat kepada perintah Allah. Nah, 4 perkara ini yang akan senantiasa menjadikan ilmu kita bermanfaat. Kita belajar sungguh-sungguh, kemudian kita amalkan apa yang kita pelajari,
Kemudian kita niatkan bagaimana ini kita sebarkan ke seluruh alam. Sehingga nanti Allah Ta'ala terima niat kita akan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, yang senantiasa menjadikan orang lain baik dengan sebab ilmu yang kita miliki. Ada satu kisah yang beliau ingin ceritakan tentang Imam Abu Hanifah, seorang imam mazhab yang memiliki seorang murid yang bernama Imam Abu Yusuf rahimahumullah. Imam Abu Yusuf ini terlahir dari keluarga miskin. Dengan sebab kemiskinannya, ketika Imam Abu Yusuf beranjak dewasa, beliau dikirim oleh ibunya untuk belajar berdagang. Dikirim ke salah satu dukan temannya untuk belajar berdagang di sana. Jadi anak buah. Kemudian ketika dia berangkat menuju perjalanan ke toko yang dimana dia harus menjadi karyawan atau bekerja di sana, dia melihat majelisnya Imam Abu Hanifah. Sudah majelis besar, banyak orang duduk di sana, banyak orang mengambil manfaat daripada ilmu yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah. Sehingga Allah berikan hidayah kepada beliau, terbesit di dalam hatinya ingin duduk di dalam majelis Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau duduk. Yang tadinya ibunya suruh dia untuk bekerja di satu-satu toko temannya, dia malah duduk di dalam majelis Imam Abu Hanifah. Terus dia ulang perkara ini sehingga ditahu oleh ibunya. Ibunya tahu apa yang dilakukan oleh Imam Abu Yusuf, kemudian ibunya mengadukan perihal tersebut kepada Imam Abu Hanifah. Ini anak saya nih, saya suruh dia untuk bekerja di toko fulan, malah dia duduk di dalam majelis. Imam Abu Hanifah paham, ini bukan wanita yang sedang sehat akalnya, yang sedang normal imannya. Tidak, ini orang yang sedang tidak sehat, kurang akalnya. Maka pada saat itu jawaban Imam Abu Hanifah kepada ibunya, beliau katakan, saya sedang mengajari anakmu, yakni Imam Abu Yusuf, untuk bagaimana bisa makan jenis makanan Faloda Vista. Ini jenis makanan yang mewah di zaman itu. Saya ingin mengajarkan kepada Imam Abu Yusuf untuk bisa makan makanan yang mewah pada zaman itu. Maka ibunya berkata, bagaimana mungkin kami makan aja sulit malah bisa makan makanan mewah. Tapi dengan kegigihan yang dimiliki oleh Imam Abu Yusuf, akhirnya beliau tetap menjadi muridnya Imam Abu Hanifah dan meninggalkan tugas tersebut. Sampai pada satu ketika Imam Abu Yusuf menjadi qadil qudat, menjadi pemimpinnya para ulama, ketua MUI pada zaman itu, mungkin di zaman Khalifah Harun al-Rashid. Ketika Imam Abu Yusuf menjadi qadil qudat, Imam Abu Yusuf mengirim makanan yang sesuai dengan apa yang disampaikan Imam Abu Hanifah pada saat itu. Ketika beliau mengajar muridnya mengajar ta'lim, ini ada hadiah dari Khalifah Harun al-Rashid. Dibawa ke depannya makanan yang sesuai dengan apa kriteria yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau tersenyum melihat makanan itu. Muridnya bertanya, kenapa engkau tersenyum, wahai Imam? Ini makanan yang dahulu guruku katakan, nanti kamu akan makan makanan mewah tersebut. Dan ini makanan tersebut datang kepadaku tanpa diusahakan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang belajar satu hal yang penting, perkara ilmu. Maka bagaimana apa yang beliau sampaikan tadi, nasihat-nasihat tadi, perlu betul-betul kita jadikan sebagai pegangan hidup dalam kita mencari ilmu. Sehingga betul-betul Allah Ta'ala akan berikan kenikmatan dunia ini kecil, tapi ini pun Allah Ta'ala janjikan Allah akan berikan, apalagi lebih-lebih nanti di akhiratnya Allah Ta'ala. Maka kita niat bersungguh-sungguh, kemudian kita mengamalkan apa yang kita pelajari, dan kita niatkan untuk menyebarkan apa yang kita dapatkan di seluruh alam. Semua bersedia insyaAllah. दुनिया में और आखिरत में सब कुछ देने वाला अल्लाह है. अल्लाह अगर चाहे, देना चाहे, तो सारी दुनिया जमा होकर रोक नहीं सकती. और अगर अल्लाह ताला किसी को न देना चाहे, तो सारी दुनिया के इंसान मिलकर एक जर्रा उसको नहीं दे सकते. सारे खजाने अल्लाह के पास हैं. और हदीस में आता है कि जब आधी रात हो जाती है, तो उसके बाद अल्लाह आसमान दुनिया पर आकर अल्लाह पुकारता है, हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहु,
hal mustarziqun fa arzuquhu, hal min sa'ilin fa urtiyahu, hal kada hatta yatlu al-fajr. आधी रात से लेकर तुलूए फजर तक अल्लाह पुकारता है, हे कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, हे कोई मुझसे रिज़्क मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क दूं, हे कोई मुझसे अपनी हाजतें मांगने वाला कि मैं उसकी हाजतें पूरी करूं। सुबह तक अल्लाह पुकारता है। तो ये वक्त नमाज पढ़ने का, दुआओं का वक्त। आप तहज्जुद पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी जो भी हाजतें हैं अल्लाह के सामने पेश करें। अल्लाह खुद कहता है मैं देता हूं, कोई है मुझसे मांगे। तो अगर इस वक्त तहज्जुद की पाबंदी करेंगे और अल्लाह से अपनी जरूरतें मांगेंगे तो अल्लाह आपको इल्म नाफी भी अता करेगा और अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी बनाएगा और अल्लाह ताला आपकी आखिरत भी बनाएगा। Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan akhirat adalah milik Allah. Semua yang ada di antara keduanya pun milik Allah. Semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seluruh manusia menolak untuk memberikan sesuatu kepada orang tersebut, tapi Allah menginginkan memberikan kepada orang tersebut, maka tidak ada satupun yang dapat menolak. Tidak ada satupun yang dapat menahan ketika Allah ingin memberikan, dan tidak ada satupun yang dapat memberikan ketika Allah ingin menahannya. Maka minta kepada Allah ilmu bermanfaat, rezeki yang cukup, lain sebagainya. Minta sama Allah karena semua ada di tangan Allah. Dan ketika di tengah malam, Allah Ta'ala sebelum waktu subuh datang, waktu fajar datang, Allah beriklan, senantiasa mengiklan kepada seluruh manusia, seluruh hamba-hambanya. Mana orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepadaku? Faghfirlah, pasti akan aku ampuni dia. Mana orang-orang yang meminta rezeki kepadaku? Pasti akan aku berikan rezeki. Al-Misai, mana orang-orang yang mau minta apa hajat-hajat dia? Itu ya, aku akan berikan apapun hajat yang dia minta. Maka minta kepada Allah Ta'ala. Minta sama Allah ilmu yang bermanfaat, minta sama Allah rezeki yang cukup, minta sama Allah segalanya apa yang kita mau minta kepada Allah. Karena yang zat yang maha memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai dari mulai sekarang kita tidak jaga tahajud. PR besar nih, Masya Allah. Kita betul-betul jaga tahajud. Karena dengan tahajud pada saat itulah di mana Allah Ta'ala sudah menjanjikan untuk memberikan apa yang kita minta. Maka pada waktu tahajud kita minta kepada Allah. Kalau kita sekarang sudah tidak bisa menjaga tahajud, bagaimana selepas kita dulu sudah jadi alim dan sulit kita jaga tahajud? Siap semua minta kepada Allah di waktu tahajud, insyaAllah. आखिरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मनहूमान ला यशबआन, मनहून फिल इल्म ला यशबअ मिन्हु व मनहून फिद दुनिया ला यशबअ मिन्हा। दो हरीस, दो प्यासे ऐसे हैं कि उनकी प्यास कभी नहीं बुझती, उनका पेट कभी नहीं भरता। एक इल्म का हरीस, दूसरा दुनिया का हरीस। इल्म का हरीस जहां तक पहुंचे वो समझता है कि मुझे आगे भी इल्म हासिल करना है। ये नहीं कि दो हदीस पढ़कर बस आलिम बन गया, आगे भी इल्म हासिल करना है। और दोनों बराबर नहीं। इल्म का हरीस जितना इल्म में बढ़ता जाता है, फयज़दाद रिज़न रहमान, अल्लाह की रजामंदी में बढ़ता है। वअम्मल आखर फयतमादा फित तुग़यान, जो दौलत का हरीस है, माल का हरीस, वो सरकशी में बढ़ता रहता है। तो इसलिए इल्म की कोई ऐसी हद नहीं है कि जिस पर इंसान पहुंचकर ये समझे कि बस मैं मेरे लिए इतना काफी है, बल्कि इल्म की प्यास ये मौत तक बाकी रखनी चाहिए। और उसी को अल्लाह इल्म अता करता है जो इल्म का प्यासा हो। Yang terakhir beliau sampaikan dua perkara atau dua rasa haus, dua rasa lapar yang tidak akan pernah hilang dari diri manusia. Yang pertama adalah rasa haus, rasa lapar,
rasa berhajat kepada ilmu. Yang kedua, rasa lapar dan rasa haus terhadap dunia, terhadap harta. Rasa haus terhadap ilmu, Allah Ta'ala akan senantiasa menambahkan ilmunya. Allah akan senantiasa menambahkan ridhonya. Allah akan senantiasa menambahkan rahmatnya kepada orang yang senantiasa dia merasa haus terhadap ilmu, merasa lapar terhadap ilmu, tidak pernah merasa cukup terhadap ilmu. Walaupun dia sudah ngaji orang habis, dia pengen ngaji lagi, terus dia belajar, tidak pernah merasa cukup. Dengan perkara ilmu, justru dengan seperti ini Allah akan semakin menambahkan ridha dan rahmatnya kepada orang yang seperti ini. Sebaliknya, orang yang dia senantiasa menjadikan dirinya haus dan lapar untuk perkara dunia, maka perkara ini akan menjadikan Allah tidak ridho dan dia akan menjadi orang yang sedang menuju ke dalam kehancuran. Maka jadikanlah diri kita ini orang yang senantiasa haus dan lapar dalam perkara ilmu. Dengan sebab tersebut Allah Ta'ala akan senantiasa menambah keridhaan dan rahmatnya kepada kita. तो इंशाअल्लाह इन सिफात को अपनाएंगे ना इंशाअल्लाह। और आखिर में मुझे हुक्म दिया गया इजाजत हदीस के बारे में, तो जो उलमाए किराम यहाँ हैं उनको मेरी तरफ से हदीस की तमाम किताबों की इजाजत है। और जो मिशकात शरीफ के तलबा हैं उनको मेरी तरफ से मिशकात शरीफ की इजाजत है। और बाकी जितने तलबा हैं उनको भी हदीस की इजाजत है, इस शर्त पर कि वो दो हदीस पढ़ेंगे, दरमियान में छोड़ेंगे नहीं। Jadi ini ijazah yang beliau sampaikan untuk orang-orang yang sudah sampai daurah. Maksudnya ijazah tersebut akan kita dapatkan ketika kita sudah selesai daurah, otomatis. Jadi syarat ijazah tersebut, ijazah dari beliau itu kita bisa dapatkan ketika kita sudah nanti selesai daurah. Maka jangan sampai ada yang terputus sekarang yang kelas 1, 2, 3 terus nggak sampai daurah, otomatis ijazah tersebut langsung menjadi pada kita lah ijazah dari beliau. ये हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत या मुसलसल बिल रहमत, इसमें हर शागिर्द ये कहता है कि मैंने अपने उस्ताद से पहली हदीस जो सुनी वो ये है। तो हदीस बहुत कीमती हदीस है और बड़ी शान वाली हदीस है। يقول العبد المفتقر إلى الله السعيد عزيز الرحمن الهذاروي حدثنا به الشيخ القاضي محمد تقي العثماني حفظه الله، وهو أول حديث أرويه عنه. قال حدثني به الشيخ أبو الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، وهو أول حديث أرويه عنه. قال حدثنا به الشيخ علي بن فالح الزاهري المدني، والمقرئ الشهاب أحمد بن عبد الله المخلاتي الشامي ثم المكي، والعلامة الفلكي الشيخ خليفة بن حمد النبهاني، والمقرئ الشيخ إبراهيم بن موسى الحزامي السوداني ثم المكي، والإمام الحافظ السيد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الفاسي، وهو أول حديث أرويه عنهم عن أبي اليسر فالح بن محمد الظاهري المدني، وهو أول عن السيد محمد بن علي السنوسي الخطابي السلفي الشلفي، وهو أول عن أبي حفص عمر بن عبد الكريم العطار، وهو أول عن الإمام محمد بن الطيب المغربي ثم المدني، وهو أول عن الإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي،
والإمام أبي الأسرار حسن بن علي بن يحيى العجيمي المكي وهو أول. قال حدثنا به الإمام زين العابدين الطبري وهو أول حديث سمعناه منه بالمقام من المسجد الحرام. قال حدثنا به والدنا الإمام محي الدين عبد القادر بن محمد وهو أول. قال أخبرني جدي يحيى بن مكرم وهو أول. قال أخبرني به جدي محمد المحب الطبري الأوسط وهو أول. قال أخبرني به الإمام محمد المحب الطبري الآخر وهو أول. قال أخبرني به عبد الله بن أسعد اليافعي وهو أول. قال أخبرني به إمام الأئمة إبراهيم الرضي الطبري وهو أول. قال أخبرني به الحافظ الكبير أحمد المحب الطبري الأكبر وهو أول. عن عمه الإمام أبي الحسن علي بن أبي بكر الطبري وهو أول. عن الشيخ محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني وهو أول. عن الشيخ أبي الحسن المقدسي وهو أول. عن الفقيه أبي عبد الله الديباجي وهو أول. عن أبي بكر بن شبل وهو أول. عن عمر الدهستاني وهو أول. قال أخبرني محمد بن محمد الرابونجي وهو أول. قال أخبرني حمزة بن عبد العزيز المهلبي وهو أول. قال أخبرني أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز وبه إلى أبي حفص عمر بن عبد الكريم العطار عن السيد أبي الحسن علي وهو أول. عن البرهان إبراهيم النمرسي وهو أول. عن عبد بن علي النمرسي وهو أول. عن عبد الله بن سالم البصري وهو أول. عن الشمس محمد بن علاء الدين البابلي وهو أول. عن الشباب أحمد بن محمد الشلبي الحنفي وهو أول. عن الجمال يوسف بن زكريا الأنصاري وهو أول. عن برهان الدين إبراهيم بن علي بن أحمد القشقلي وهو أول. عن الشهاب أحمد بن أبي بكر المقدسي وهو أول. عن الصدر أبي الفتح الميدومي وهو أول. عن أبي الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي الحراني وهو أول. عن أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي وهو أول. عن أبي سعيد إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك بن سابوري وهو أول. عن أبي صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن وهو أول. عن أبي طاهر محمد بن محمش الزيادي وهو أول. عن أبي حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز وهو أول. عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي وهو أول. عن سفيان بن عيينة وهو أول. وإليه ينتهي التسلسل بالأولية. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأنا أجزت للجميع. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا إلهنا وإله كل شيء، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لأساتذتنا ولجميع من له حق علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضاه. اللهم اجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا واهد بنا جميع الناس. اللهم اجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. 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 اللهم ا
اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم ارزقنا الاستقامة على الدين والموت على الإيمان واليقين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم احفظ هذا المعهد الكريم. اللهم اجعل هذا المعهد مركزا عزيما لنشر علوم الدين. اللهم أجر أنهار القرآن والسنة من هذا المعهد في جميع أقطار هذه الدولة. اللهم ألف بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع بيننا في الجنة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.